सत श्री अकाल जी, स्वागत है थोड़ा साडे प्लेटफॉर्म ते। सो अज असी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट शुरू करना है। तुहानूं पता है कि पिछली क्लास दे विच मैं पढ़ा चुकिया तुहानूं कि संसद की हुंदी आ, ठीक है, जिहदे कि दो अंग हुंदे आ, लोक सभा, राज सभा। इस तो बिना भी मैं तुहानूं एक गल बड़ी स्पष्ट ते साफ क्लीयर करती कि कदे भी संसद का मतलब लोक सभा जमा राज सभा नहीं हुंदा। इस तो बिना भी राष्ट्रपति नूं भी विच जोड़ना बहुत जरूरी है। सो खैर ये सारियां गल्लां करन तो बाद अज मैं तुहानूं राज सभा बारे दसना है। तुहानूं पता है कि भारत च दो सदन ने, केंद्र के पद्धर ते देखा जाए तो भारत दो सदनी प्रणाली चो है, एक लोक सभा है एक राज सभा है। तो भारत च दो सदनी संसद प्रणाली है, मतलब कि लोक सभा जमा राज सभा। लोक सभा ते राज सभा के जिहड़े अंग्रेजी नाम ने, लोक सभा का नाम है हाउस ऑफ पीपल ते राज सभा का नाम है कौंसिल ऑफ स्टेट्स। उन्होंने दे हिंदी नाम जिहड़े सी लोक सभा और राज्य सभा, जिन्होंने आपां पंजाबी च राज सभा भी कह दिंदे आ, ये 1955 च होंद च आई सी। राज सभा अप्रतख जानी कि इनडायरैक्ट तरीके नाल चुनी जाती है। हर स्टेट नूं कोटा मिलता है, जिवें पंजाब नूं 7 सीटां मिलियां ते उहदे ते वोटां पंजाब दे MLA पा के जाणगे। ये अप्रतख इनडायरैक्ट क्यों होईयां? क्योंकि सीधे लोग वोट पाउण तां प्रतख वोटां, लोक सभा दीयां वोटां प्रतख डायरैक्टली पैंदियां। राज सभा दीयां वोटां असीं अपनी स्टेट दे MLA चुने, स्टेट दे MLAs ने राज सभा दे मैंबर चुने। असीं नहीं, साडे पंजाब दे जिहड़े 117 MLAs ने उन्हां ने वोटां पा के राज सभा दे पंजाब वल्लों गए 7 मैंबर चुनने आ। सवाल समझ आ गया? सो हरियाणे ने 5 चुनने आ, यूपी ने सब तो वध 31 ते राज सभा दे विच, ठीक आ, उत्थों कदे मैंबर नहीं चुने जाते जिथे मुख मंत्री ना होवे। ते तुहानूं पता है कि केंद्र शासित प्रदेश होंदे आ जिहड़े, जिन्हां नूं असीं अंग्रेजी च यूनीअन टैरेटरी कह दिंदे आ, उत्थे किहड़ा कोई मुख मंत्री हुंदा है? सिर्फ 3 ही केंद्र शासित प्रदेश ने जिथे मुख मंत्री है, एक दिल्ली, एक पुडुचेरी, एक जम्मू कश्मीर। सिर्फ इन्हां तिन्नां दे ही जिहड़े तिन्नां दे विच ही मुख मंत्री आ, 3 ही इहो ਜਿਹੇ केंद्र शासित प्रदेश ने जिथे MLAs हैगे आ। जे उत्थे MLA हैगे आ, मैंबर ऑफ लैजिसलेटिव असैंबली, विधान सभा के मैंबर, जे उत्थे MLA हैगे आ, इहदा मतलब वो उत्थों राज सभा के मैंबरां नूं चुन सकते आ। सो दिल्ली नूं 3 सीटां मिलियां होईयां राज सभा च, पुडुचेरी नूं 1 मिली हुई है ते जम्मू कश्मीर नूं आई थिंक 4 मिलियां होईयां, जे मैं सही हाँ। तां तुसीं ये प्लीज़ गूगल सर्च कर लिओ, मेरे तो किते गलती भी हो सकती है जम्मू कश्मीर वालियां इसदा स्पैशली। खैर गलती हो सकती है तो मैं दस भी दिता। पंजाब दे विचों राज सभा दे जांदे आ जी 7 मैंबर, हरियाणे चों 5 मैंबर, यूपी चों सब तो वध 31 मैंबर। होर किसी केंद्र शासित प्रदेश चों राज सभा के मैंबर नहीं जा सकते, क्योंकि राज सभा के मैंबरां नूं वोट पाउण लई तुहाडे स्टेट दे विच MLA होने बड़े जरूरी चाहिए है। राज इहदे 233 मैंबरां नूं एवें चुन लिया जाता है। ये भारत के सूबिਆਂ चों ते यूनीअन टैरेटरीज़ दे विचों चुने जाते हैं, उन्हां केंद्र शासित प्रदेशों चों जिथे MLAs हुंदे आ, दूजियां चों नहीं चुने जाते। ये 233 दे विच 12 बंदे फिर देश का राष्ट्रपति नामजद करता है, जिन्होंने अंग्रेजी च कहते हैं नोमीनेट करना। केंद्र सरकार के कहण ते वो किसी भी 12 बंदियां नूं वो राज सभा दे विच नामजद कर दिंदा है। पर जिहड़े 12 बंदियां नूं नामजद करता है, ठीक आ, वो तजर्बे उन्हां कोल एक तजर्बा होना चाहिए है, जां आर्ट्स का जानी कि कला का, जां लिटरेचर का जानी कि साहित्य का, जां साइंस का जानी कि विज्ञान का, तो जां सोशल सर्विस जानी कि समाज सेवा का। इन्हां 4 तो बिना होर किसी भी खेतर दे विच जे तुहाडे तो तजर्बा है तो उन्नूं तुसीं राज सभा का मैंबर नहीं बना सकते। एक बड़ा वड्डा सवाल आ कि सचिन नूं क्यों बनाता? सचिन नूं समाज सेवी के तौर पर कोटे चों बनाया गया है, ये गल याद रखियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट गल आ। राज सभा दे विच जिहड़ा भी आ सारा कुछ तुहानूं मैं दस ही दिता। ते राज सभा दे पंजाब चों 7 मैंबर ने, ठीक है, 4 ही वर्ग, 4 ही खेत्रां दे विच, ਸਾਹਿਤ, विज्ञान, कला ते समाज सेवा। इन्हां 4 खेत्रां दे विचों ही बंदे नूं राज सभा दे विच नामजद किया जाता है, उन्हां 12 मैंबरां दे कोटे च जो नामजद दियां है। तो केंद्र सरकार के कहण ते देश का राष्ट्रपति, इट मीनस एक गल समझ आ गई कि 245 सीटां राज सभा दीयां एवें बनदियां है, 233 सूबिਆਂ चों जां केंद्र शासित प्रदेश चों जे हो सकता है, तो 12 राष्ट्रपति नामजद करता है, ठीक है। सो इत्थों ये 245 बन गई।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਤੇ ਸੱਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਚੇਵਾਲ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਚੇਵਾਲ ਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਾਈਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਮਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਦੀ ਆ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 300 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਡਾਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ 'ਚ 150 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। 150 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ? 1952 'ਚ 2 ਸਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ? 1954। 1954 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1954 'ਚ ਇਹਨਾਂ 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/3, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 50 ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਤੇ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ। ਕੀ ਪਾ ਕੇ? ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 50 ਨਹੀਂ, 1/3। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ 150 ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ। 100 ਜਿਹੜੇ 50 ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ 1956 ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 100 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪਹਿਲੇ ਤੇ 2 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਤੇ, ਮਤਲਬ 50। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਦੇ 2/3, 1/3 ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਦੇ ਤੋਂ 1/3 ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਦਾ 150 ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1/3 ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਤੇ, ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ 1958 'ਚ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਚੀ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? 50। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਗਏ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ 50 ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਰਚੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ 1956 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 1958 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਰਚੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਦ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਦਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1/3 ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਦਨ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਦਨ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ 1/3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ 1952 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ? ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੋਟਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤਿਆ ਚਾਹੇ ਹਾਰਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ 4 ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੋਗੇ ਹੀ ਬੈਠੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਅੱਡ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ। ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਯੋਗ ਦੀ। ਸੋ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ? ਤਾਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼, ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਆ, ਇਸੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ B1 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ BPT ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ PSSB ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੋਲਿਟੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 19-21 ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7708800072 770880 ਅਤੇ 0072। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੈਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਓ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 2 ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 2 ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਜਲਾਸ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਹ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਆ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਮਾਨਸੂਨ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਸ਼ੀਤ ਮਤਲਬ ਸਰਦ ਸੈਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਦ ਇਜਲਾਸ, ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 3 ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਜਟ, ਮਾਨਸੂਨ ਤੇ ਸ਼ੀਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਜਟ, ਮਾਨਸੂਨ ਐਂਡ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 1/10, ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂ ਤਾਂ 10% ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚੇਅਰਮੈਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਆ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭਾਪਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ, ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਉਹ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜੋ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗ 2 ਆ, ਇਹ ਭਾਗ 1 ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ BPT ਦਾ ਪੇਪਰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ PSSB ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੱਥ ਤੰਗ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ 7708800072 072। ਪਟਿਆਲਾ ਕਲਾਸਿਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੋਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕਲਾਸਿਸ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਕਲਾਸਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ ਸਾਡਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ। ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।